6th standard NCERT. Okay, so we will go one by one. So in this chapter we are going to deal with the concept of democracy. Okay, we are going to deal with the concept of democracy. You see, my dear friends, we know during the time period of Aryans, okay, the Aryans time period, we are divided into two important phases. The first phase is early Vedic period and the next phase is later Vedic period. So what in this chapter they are coming to see is, in the early Vedic period itself, the Aryans, they have they have adapted the concept of democracy. Okay, so there will be a ruler. The ruler will be chosen by what? Or the ruler will be chosen by whom? Here comes the concept of Sabha and also Samiti. So Sabha is nothing but the local assembly and Samiti is nothing but the assembly of elders. So this is what we are going to deal with this chapter actually. So here they have mentioned, okay, around some the 3000 years ago, the concept of Jana. Okay, we have seen what is Jana. Jana means the people. So around some 3000 years ago, we find some of the changes taking place in the ways in which the Rajas were chosen. Some men now became recognized as Rajas by performing big sacrifices. These sacrifices are none other than, this is what we call it as the Ashva Meda Yaha. You see the word Ashva. Ashva means what? Abdina? Ashva means horse. Okay, so the Ashva Mega Yaha has come into picture. So Ashva Meda Yaha na enna? Yeah, ours was chosen to wander freely and it was guarded by a Raja's men. So to say in a simple way, there will be a ruler, consider myself. Okay, so I want to do what? Abdina? I want to perform Ashwamedha Yaha. So I have so many enemies in and around me. Okay, so நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, I will choose a horse. Okay, so I will ask the horse to travel throughout my enemy kingdom. So if one of my enemy, if he captures my horse, automatically I will attack him. Okay, நான் அனுப்பக்கூடிய குதிரையை எதிரி மன்னனானவன் கேப்சர் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நான் அவரை அடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா அவரோட டெரிட்டரியை I will integrate with myself. If any of the ruler was not interested to capture my horse, or if any of the ruler, if a horse was intruded in his territory and he is not acquiring that horse, that automatically means what அப்படின்னா this person was accepting my suzerainty, என்னுடைய ஆளுமையை accept பண்ணிக்கிறாருன்னு அர்த்தம். ஸோ இதுதான் விஷயம் ஆக்சுவலாக. ஸோ the horse was let loose to wander freely and it was guarded by Raja's men. If a horse wandered into the kingdoms of other Rajas and they are stopped it, they had to fight. So this generally in the parala கொடுத்துருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் எல்லாம் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா. ஸோ இப்படி தான் ஹார்ஸ் வந்து பார்க்கும் பொழுது ஃபைனலி இந்த ஹார்ஸ் இந்த 1 year or 1.5 year or 6 months இந்த ஹார்ஸ் திருப்பி அந்த ராஜா கிட்ட வர வரைக்கும் சாக்ரிஃபைசஸ் அப்படின்றது நடக்க போகுது. இந்த சாக்ரிஃபைசஸை பண்ணுறது யார் சார் அப்படின்னா பிராமின்ஸ். ஸோ ஒரு ராஜா பிராமின்ஸ் மூலயமா தன்னுடைய ஹெஜிமோனியை, தன்னுடைய பவரை எந்த அளவுக்கு யாகம் பண்ணுறாங்களோ, எந்த அளவுக்கு வந்து பார்க்கும் பொழுது யஜ்னா சாக்ரிஃபைசஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ராஜா வல்லமை பொருந்தியவன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஆம் கமிங் டு சே ஹியர். ஸோ த ராஜா வாஸ் அ சென்ட்ரல் ஃபிகர் ஆஃப் இன் திஸ் ரிச்சுவல்ஸ். He often had a special seat, a throne or a tiger skin. His charioteer, who was his companion in battlefield and witnesses his exploits, chanted the tales of glory. ஸோ ஒன்றுமே கிடையாதுங்க, ஒரு ரூலர் இந்த மாதிரி யாகாவை பர்ஃபார்ம் பண்ணால் ரூலருடைய க்ளோஸ் அசோசியேட், அதாவது ஜென்ரல், மகிஷின்னு சொல்லக்கூடிய ராணி அண்ட் ஆல்சோ அவருடைய கித்தன் கின்ஸ் சொந்தக்காரங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த அஸ்வமேத யாகாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த அஸ்வமேத யாகாவை பற்றி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த priest performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the wish, இங்கே தான் பாருங்கள், the wish அப்படின்றது என்னென்னா வைஷ்யா அப்படின்றதையும் குறிக்கும். ஸோ வணிகர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will give the gift to the people. ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாகவே வந்து பார்க்கும்பொழுது இங்கே நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அப்போது இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இதோ வர்ணா சிஸ்டம். வர்ணா சிஸ்டம் அப்படின்றது இந்த டைம் பீரியடில் எமர்ஜ் ஆச்சுன்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ வர்ணா சிஸ்டம் அப்படின்றது என்ன? ரொம்ப சிம்பிள். It was in the later Vedic period. So it is also called as the Varna system is also called as Manusmriti. இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. It is also called as the Varnashrama Dharmam அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ Varna means division, Ashrama Dharmam means way of life.
ஸோ நம்ம இது ஹையர் லெவல் படிக்கும்பொழுது இன்னும் டீப்பாக படிப்போம். சொசைட்டி என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ட்ராட்டிஃபை பண்ணப்படுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்க பிராமின்ஸ், அதுக்கப்புறமா ஷத்ரியாஸ் அப்புறமா வைஷ்யாஸுக்கு அப்புறமா சூத்ராஸ். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பார்க்கும்பொழுது ஒரு ஆக்குபேஷன், ஒரு காமன் ஆக்குபேஷன் அண்ட் ஆல்சோ காமன் கல்ச்சர் இருந்துச்சு. த ஃபர்ஸ்ட் வர்ணா வாஸ் தட் ஆஃப் த பிராமின் வேர் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஸ்டடி அண்ட் டீச் த வேதாஸ். They perform sacrifices and also receive gifts. In the second place, there was the rulers known as Kshatriyas. They will protect their territory from external aggression. They will protect their people. And the third were the Vish or Vaishyas. Okay, they were expected to be the farmers, herders and traders. Both Kshatriyas and also the Vaishyas could perform sacrifices. But the last one, the Shudras irukanga theriyuma, anniki society la ivanga dhaan the subalterns அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. The subalterns, they were also called as the downtrodden அப்படினு இவர சொல்றது உண்டு. The subaltern and also the downtrodden were the Shudras. So the priest also said these groups were decided on the basis of the birth. So பிறப்பால் ஒருவர் உயர்வு தாழ்வு கருதப்படுகிறார். ஓகே, ஸோ ஒரு பிராமன் அப்படின்னா அவர் பிறப்பால் மட்டும் இல்லாமல் பை ஆக்குபேஷன் அண்ட் ஆல்சோ பை தர் கல்ச்சர். இந்த ஆக்குபேஷன் கல்ச்சர் தான் அன்னைக்கு சோஷியல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷனையும் சோஷியல் இன்டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றதையும் வந்து பார்க்கும்பொழுது இன்னும் எடுத்துகிட்டு வந்து தான் சொல்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் கம்மிங் டு see here. And here this particular image is important because இங்கே பார்த்தீங்களா பெயிண்டட் கிரே வேர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ உங்ககிட்ட கேட்பாங்க லேட்டர் வேதிக் பீரியட் ப்ரிலிம்ஸுக்கு ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா லேட்டர் வேதிக் பீரியட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பெயிண்டட் கிரே வேர் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது ஒரு கீ பாயிண்ட். அண்ட் ஜனபதாஸ் நாமளே ரொம்ப சிம்பிளாக படிச்சுக்கலாம். ஜனானா என்னென்னு படித்தோம்? பீப்புள், ரைட்? த ஜனபதாஸ் வேர் த ஒன் who are the head of the people. So the rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being the rajas of janapathas rather than the janas. Okay, இந்த ஜனபதாஸ் அப்படின்றது என்னென்னா லிட்ரலி இப்போ ஒரு ஜனா, நிறைய மக்கள் இருக்காங்க, மக்களுடைய அதிபதி தான் ராஜா. இந்த மக்கள் அசோசியேட்டட் வித் த டெரிட்டரி, இதுதான் என்ன சார் அப்படின்னா ஜனபதா. ஓகே, இந்த ஜனபதாவுடைய ரூலர் தான் ஓகே ராஜா. இப்போது நிறைய டெரிட்டரி, இப்போ எனக்கு டெரிட்டரி வந்து பார்க்கும்பொழுது இனிஷியலி நான் ரூலர் ஆஃப் சென்னைங்க, இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக என் கண்ட்ரோல் வந்துருச்சு. அப்போது ஐ ஆம் கன்சிடர் டு பி ஒன் ஆஃப் தி மகா ஜனபதா. ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ இங்கே நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஓகே ஹிஸ்ட்ரியில் 600 BCயில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா the emergence of Mahajanapathas were all coming in. So archaeologists have excavated a number of settlements in these Janapathas such as the Purana Quilla in Delhi. இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, அஸ்தினாபுரம் எங்கே இருக்குது? மீரத் எங்கே இருக்குது? உத்தரப்பிரதேஷ். ஓகே, அண்ட் அத்ரஞ்சிகேரா நியர் ஈதா. ஓகே, இட் வாஸ் இன் உத்தரப்பிரதேஷ். ஸோ இந்த மாதிரி எங்கெங்கே என்னென்ன இருந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், the images itself will clearly mention you how the it is a fort. ஒரு கோட்டை அப்படின்றது வந்து பார்க்கும்பொழுது அந்த காலத்தில் இப்போ சாணக்கியான்னு ஒருத்தர் இருக்காருங்க. ஓகே, ஹி வாஸ் தி குரு ஆஃப் சந்திரகுப்த மௌரிய. அவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஒரு நாட்டில் 7 மிக முக்கியமான எலமெண்ட்ஸ் தேவையா. ஒரு நாட்டில் முக்கியமான 7 எலமெண்ட்ஸ் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ராஜா இம்பார்ட்டண்ட், ராஜாவுக்கு அப்புறமா மந்திரிகள் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ராஜாவுக்கு அப்புறமா மந்திரிகளுக்கு அப்புறமா ஃபோர்ட்ன்றது துர்கான்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறமா மித்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இன்னும் 3 இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஃபோர்ட் அப்படின்றது அந்த காலத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. So the forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were, all building really large, tall and also impressive walls around their cities. In the time period one of the greatest fort of all time என்னன்னா ஆக்சுவலாக ராஜ்கிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ராஜ்னா பெருசு, கிர் அப்படின்னா மவுண்டன். ஸோ இட் வாஸ் இன் பீகார். இந்த ராஜ்கிர் அப்படின்றது அன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போர்ட்டாக இருந்ததா சொல்கிறாங்க. ஃபோர்ட், இட் வாஸ் அ ஃபோர்ட். இந்த ராஜ்கிர் யாருடைய கேபிட்டல்னா மகதன்ஸுடைய கேபிட்டல். ஸோ தெர் வாஸ் அ கிங்டம் கால்டு மகதா. இந்த மகதாவுடைய கிங்டம் தான் என்னென்னா ராஜ்கிர். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறமா இங்கே தான் ரொம்ப முக்கியமானது ராஜாஸ். ஓகே, he want to maintain. Initially, ராஜா வாஸ் அ ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் his people. பட் த சேம் ராஜா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழிய ஓகே, இப்போது ராஜா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், there was a difference between பாலி அண்ட் ஆல்சோ பாகா. பாலினா என்னென்னா ஒரு ராஜா மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக மக்கள் வாலண்டியராக கொடுக்கக்கூடிய கிஃப்ட் தான் என்ன அப்படின்னா பாலி. ஆனால் இதுவே ஓகே பாகா அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பின்னாடி வர ஆரம்பிக்குது. பாகானா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகா இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ டேக்ஸ்.
ஓகே, ஸோ டேக்ஸ் தான் வந்து பார்க்கும்பொழுது பாகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த டேக்ஸ் அப்படின்றது யார்கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணால் அண்ட் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணால். So taxes, as the rulers of the Mahajanapathas were building huge forts, maintaining big armies, okay, they need to get more resources. So as they needed officials to collect these, so instead of depending on occasional gifts brought by the people, as in the case of the Raja of the Janapatha, they started collecting regular taxes. அப்போ taxes எவ்வளோலாம் இருந்துச்சு? So 1/6 of the produce. ஓகே, டேக்ஸ் அப்படின்றது எவ்வளோ? 1/6 ஆஃப் த ப்ரொடியூஸ். இந்த டேக்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பாகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, என்னுடைய ஷேர் கோடு. இந்த பாகாவை கலெக்ட் பண்ணுறவர் யார் தெரியுமா? டேக்ஸ் கலெக்டருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பாக, ஓகே, பாக தூதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர். ஸோ பாகா, ஸோ பாக தூதா. So there were taxes on the crafts persons as well. So these could have been in the form of labor. So laborers கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஹர்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ ஈவன் ட்ரேடர்ஸ் கிட்ட இருந்தும் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஹண்டர்ஸ் அண்ட் ஃபுட் கேதர்ஸ் கிட்ட இருந்தும் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ டேக்ஸஸ் என்னன்றது பார்த்தோம். ஸோ சேஞ்சஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்லேயும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சில சேஞ்சஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்குது. எந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா, ஓகே, 600 பிசியில் தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வாஸ் இன் 600 பிசிஇ. ஓகே, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் அர்பானைசேஷன் அப்படின்றது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே, எப்படி வர ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்க்கும்பொழுது அயன் அப்படின்றது லேட்டர் வேதிக் பீரியட்லேருந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அயன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி த வுட்டன் ப்ளவுஷேர் வாஸ் நவ் ஓகே சேஞ்ச் டு அயன் ப்ளவுஷேர். ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் இந்த 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 ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ இம்பார்ட்டண்ட் மெத்தடாலஜி ஹாஸ் இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான ஓகே மேன் பவர் தேவை. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மேன் பவரும் வந்து பார்க்கும் பொழுது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதனால தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. However, okay, so the increased agriculture protection, okay, many plants survived. However, it was the back-breaking work. Generally, the slave men and also women, that is, இங்கே தான் பாருங்கள், slave men அப்படின்றது தசா, that is தாசன். ஸ்லேவ் தட் இஸ் விமனை வந்து பார்க்கும்பொழுது தாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இது ப்ரிலிம்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். வாட் இஸ் கம்மகாராஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. ஸோ த கம்மகாராஸ் ஆர் நத்திங் பட் த லேண்ட்லெஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் லேபர்ஸ். ஓகே, ஸோ விவசாய கூலிகளை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கம்மகாராஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ a closer look at, if you look at the closer look of the Magadha, you can come to a conclusion that Magadha, where is this Magadha if you look at it? ஸோ இந்த Magadha எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it was at the present day of ஓகே த ப்ரெசன்ட் டே ஆஃப் பீகார். இங்கே தான் வந்து பார்க்கும்பொழுது மகதா இருக்குங்க. ஸோ மகதா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மகாஜனபதா. எப்படி மகதா எமர்ஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுக்காக தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஹவு இட் ஹாஸ் எமர்ஜ். ஸோ இட் வாஸ் அட் பீகார். ஸோ குட் லொக்கேஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு. அது தவிர்த்து இல்லாமல் ரிவர் கங்கா, ரிவர் சோன். ஓகே, ஸோ த டிரான்ஸ்போர்ட், இன்லைன் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட், வாட்டர் சப்ளைஸ் மேக்கிங் த லேண்ட் ஃபெர்டைல். த பார்ட்ஸ் ஆஃப் மகதா வேர் ஃபாரஸ்டட், எலிஃபென்ட்ஸ். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது. ஃபாரஸ்ட்டில் அதிகமான ட்ரைபல் குரூப்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த ட்ரைபல் குரூப்ஸ் தே ஹேட் ஃபெமிலியாரிட்டி வித் த ஓகே டேமிங் த எலிஃபென்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்க்கும்பொழுது எலிஃபென்ட்ஸும் வந்து பார்க்கும்பொழுது அதிகமாக இருந்ததால் இந்த எலிஃபென்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்ததால் எலிஃபென்ட்ரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இதில் மகதா வாஸ் எமர்ஜிங் லைக் எனிதிங் அண்ட் ஆல்சோ சேரியாட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பில்டிங் ஹவுசஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்டோடைய ட்ரீஸ், த பை ப்ராடக்ட்ஸ், okay, the byproducts of the trees, by using trees, okay, so these many things were all happening. So Magadha had very two powerful rulers, Bimbisara and Ajatashatru. They were all one of the Mahajanapathas and their capital was Rajgir அப்படின்றது படிச்சிட்டோம். ஓகே, ஸோ மகதா வந்து பார்க்கும்பொழுது மோர் தென் 2300 years ago, this is what they mentioned. மகதா இந்த மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது தான் இட் வாஸ் த அலெக்சாண்டர் த கிரேட் 326 BCE. அலெக்சாண்டர் த கிரேட் ஹி அட்டாக்ட் இந்தியா. முக்கியமாக இவர் அட்டாக் பண்ணது யார் சார் அப்படின்னா போரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரூலராக. ஸோ அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக. அண்ட் வாஜி அலெக்சாண்டருக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் வாஸ் டூரிங் த டைம் பீரியட் ஆஃப் அலெக்சாண்டர். ஓகே, இந்தியாவை ரூல் பண்ண ரூலர் யாருன்னா அவரை தனநந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தனநந்தா. திஸ் தனநந்தா வாஸ் தி லாஸ்ட் மகதன் ரூலர். மகதாவுக்கும் எப்பயுமே மகதாவுடைய எனிமீஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா த வாஜி. ஸோ வைல் மகதா பிகம் அ பவர்ஃபுல் கிங்டம் வாஜி வித் இட்ஸ் கேபிட்டல் அட் வைஷாலி பீகார், இட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் பிக் கிங்டம். ஸோ இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இந்த கவர்மெண்ட்டை கனா ஆர் சங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கோங்க. தர் இஸ் மகதான்னு நான் இப்போ படித்தோம். மகதா வாஸ் ரூல்டு பை சம் ஆட்டோக்ராட்டிக் ரூலர்ஸ். ஓகே, ஸோ அங்கே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா மொனார்ச்சி. ஓகே, மகதாவோடைய சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் என்னென்னா மொனார்ச்சி. இங்கே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்கே கனா
ஆர் சங்கா, இது என்ன சார் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஒலிகார்ச்சி. வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் டூ அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ கணா, சங்கா. கணானா என்ன? இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த குரூப் தட் ஹஸ் மெனி மெம்பர்ஸ் அண்ட் சங்கா மீன்ஸ் அசோசியேஷன். ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது when compared to Magadha, Vajji, okay, if 1000 rulers were all present, the 1000 rulers is considered to be, some of the decision makers. They were all the real rulers. So simple சொல்ல போனால் a government is like a corporation. A government where highest decision making authority was not a single person but multiple people. So இதை தான் இங்கே கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ புத்தா அண்ட் ஆல்சோ மகாவீரா அண்ட் ஆல் பிலாங்ஸ் டு திஸ் சங்கா. ஸோ வாஜி அன்னைக்கு மகதாவுடைய மிகப்பெரிய ஒரு எனிமையாக இருந்தாங்கன்றதும் தெரியுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தே மென்ஷன்ட் அபவுட் அஜாத சத்ரு அண்ட் ஆல்சோ வாஜிஸ். ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு தடவை அஜாத சத்ருவோடைய மினிஸ்டர், ஓகே, மிஸ்டர் வஷகாரா, ஓகே, வஷகாரா புத்தா கிட்ட போயிட்டு, ஓகே, அஜாத சத்ருவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி புத்தா கிட்ட போயிட்டு இப்போ வாஜியை வந்து பார்க்கும்பொழுது நாங்கள் கேப்சர் பண்ணி டிஃபீட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு புத்தா ஆன்சர் பண்ணுறாரு. ஓகே, ஸோ த புத்தா ஆஸ்ட் வெதர் த வாஜிஸ் met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied the Vajis would continue to prosper. வாஜி எந்த அளவுக்கு ப்ராஸ்பர் ஆகும் அப்படின்னா, ஓகே, கண்டினியூஸாக பப்ளிக் அசம்பிளிஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு. They met and acted together. They followed established rules. They respected and supported and listened to the elders. Vaji women's are not held by the force or captured. So சைத்தியார்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கோவில்கள், the local shrines are maintained in both the towns and villages. The wise saints who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely. So இந்த அளவுக்கு, ஓகே, ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடம், ஓகே, அது தவிர்த்து இல்லாமல் கோஆர்டினேஷன், அது தவிர்த்து இல்லாமல் கோஆப்ரேஷன், அது தவிர்த்து இல்லாமல், ஓகே, ஸோ டிரெக்ஷன். லீடர்ஷிப்புக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன? டிரெக்ஷன். அண்ட் ஆல்சோ எல்லாரையுமே சரிசமமாக சோஷியல் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்றது அதிகமாக இருந்ததால் மகதாவுக்கும் வாஜிக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸாக முக்கியமாக வாஜியில் இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது வாஜியை யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி புத்தா சொல்லியிருப்பார். ஸோ த ராஜாஸ் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் கிங்டம்ஸ் ட்ரை டு காங்கர் த சங்காஸ். நெவர்திலெஸ் they raged for a very long time till about 1500 years ago, when the last of the Ganas or the Sanghas were conquered by the Gupta rulers. Okay, we will study about them in the chapter 11. So this is what this particular chapter coming to see about democracy பற்றி, டெமோக்ரஸியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி, நம்ம இன்றைக்கி படிக்கிறோம். டெமோக்ரஸி அப்படின்ற கான்செப்டை படிக்கிறோம், சிவில் லிபர்ட்டிஸை பற்றி படிக்கிறோம். ஓகே, ரூலர் ஷுட் நாட் யூஸ் இஸ் ஆர்பிட்டரி பவர்னு படிக்கிறோம். மக்களுக்காகத்தான் மன்னன் அப்படின்லாம் படிக்கிறோம். ஆனால் பட் ஓகே, ஒரு 600 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி, சாரி, எக்ஸாக்டாக 2600 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி, எக்ஸாக்டாக 600 BCE இந்தியாவில் மொனார்ச்சி இருந்திருக்கு, டெமோக்ரஸி இருந்திருக்கு. ஒரு ரூலரை ஹெரிட்டரி முறையாகவும் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அட் த சேம் டைம் ஒரு ரூலரை, ஓகே, ஸோ எப்படி செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, ஓகே, ஹெரிட்டரி அட் த சேம் டைம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் சபா அண்ட் சமிதி. இந்த டைம் பீரியடில் மற்ற நாட்டில் என்ன நடந்துச்சு? கிரீஸில், ஏத்தன்ஸில். திஸ் இஸ் வாட் தே ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த கிரீஸ். ஓகே, ஸோ கிரீக்ஸை பற்றி வந்து பார்க்கும்பொழுது பேசுகிறாங்க. ஸோ கிரீக்ஸ்லேயும் இது மாதிரி நடந்ததான்றதை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட். ஸோ இந்த சாப்டரில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, ஓகே, திஸ் கீவேர்ட்ஸ். ராஜானா என்ன, அஸ்வமேதானா என்ன, வர்ணானா என்ன, ஜனபதானா என்ன, மகாஜனபதானா என்ன, டேக்ஸ் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க, என்ன மாதிரியான டேக்ஸ், டேக்ஸ் கலெக்டர் நேம் என்ன, கணானா என்ன, சங்கானா என்ன. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் இந்த சாப்டரில் நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ தோஸ் ஹூ பெய்ட் டேக்ஸஸ் யார் யாருன்றதுல இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கும் பொழுது ஜஸ்ட் ஹூ ஆர் ஆல் த ஒன் பெய்ட், அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட், கம்மக்காராஸ் பெய்ட், ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் பண்ணவங்க பண்ணாங்க, ஹண்டர்ஸ் அண்ட் ஃபுட் கேதரர்ஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ வைஷ்யாஸ் பண்ணாங்க. ஸோ நிறைய பேரை வந்து பார்க்கும்பொழுது ராஜாவுக்கு பே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டேட்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மகாஜனபதாஸ் 2500 இயர்ஸ் ஆகணும். யூ ஷுட் ரிமெம்பர் இட் வாஸ் சம் 600 BCலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். 600 BC டு ஓகே இந்த டைம்ஸ் 500 BC. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி இந்த சாப்டர் நீங்கள் படிக்கணுன்றது என்னுடைய விருப்பம். ஸோ தேங்க்யூ.